اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں عید قرباں عید الاضحیٰ کے موقع پر ARYQTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان عید، اور آپ سبھی کو میں کہتی ہوں خوش آمدید۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQTV دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کو اور تمام عالم اسلام کو عید قرباں کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، عید الاضحیٰ صرف خوشی ہی نہیں بلکہ یاد ہے ایک عظیم قربانی کی، یاد ہے ایک باپ کے ایمان اور ایک بیٹے کی اطاعت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے، اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، بنا کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی سوال کے، بس دل میں کوئی بھی لرزہ نہیں، دل گھبرایا نہیں، بس ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اور اسی عظیم قربانی کو ہر سال مسلمان دنیا بھر میں بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی دیکھ کر، یہ عظیم ایثار دیکھ کر، یہ عظیم جذبہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اور اسی کے ذریعے ایک دمبا بھیجا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جو ہم سنت ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں، ہم سبھی آج منا رہے ہیں۔ اور آج ہے جناب اسپیشلی عید کا تیسرا دن، اور ARYQTV کے نیٹ ورک کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ARYQTV کے نیٹ ورک کے وہ ستارے، وہ اسٹارز جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، میرے بھی فیوریٹ ہیں، آپ کے بھی فیوریٹ ہیں، اور دے آل آر امیزنگ۔ اور یقیناً آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، کیونکہ اسپیشلی اگر ہم بات کریں عید قرباں کی، تو جہاں مردوں کی مصروفیات ہوتی ہیں وہاں پر جو خواتین ہوتی ہیں ان کی مصروفیات کچن میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے ستارے موجود ہیں جن سے ہم آپ کو انٹروڈیوس بھی کروائیں گے۔ آج ان سے ہم مزے کی باتیں بھی کریں گے، لیکن صرف باتیں ہی نہیں ہوں گی جناب، آج کی اسپیشل عید ہونے والی ہے۔ آج ARYQTV کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ماحول کچھ خاص ہے، اور ماحول کیوں خاص ہے جناب؟ آج ہم ان کے ساتھ کچھ گیمز بھی کھیلیں گے، کچھ سوالات بھی ہوں گے، اور یادوں بھری باتیں بھی ہوں گی، مسکراہٹیں بھی ہوں گی۔ تو بلا تاخیر ہمارے جو ڈرائنگ روم میں موجود مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ میری پہلی مہمان شخصیت اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ سب یقیناً انہیں بہت پسند کرتے ہیں، آپ سب کی بہت ہی پیاری ہیں، تو ان کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ نورین فائز صاحبہ۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ آپ سے ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان کی جو ڈریسنگ سلیکشن ہے وہ کہاں سے کرتی ہیں، یہ اپنے کسی ڈیزائنر سے اپنا ڈریس بنواتی ہیں یا پھر خود ڈیزائن کرتی ہیں؟ ساری باتیں آج ان سے جانیں گے، لیکن انہی کے ساتھ جو دوسری مہمان موجود ہیں وہ بھی آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ سب کی دونوں بہنیں ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی پیارا ARYQTV کے نیٹ ورک کے اسٹارز ہیں، بہت پیاری ثنا خوانی کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ فہیم یوسف اور سحرہ دل یوسف۔ السلام علیکم، آپ دونوں کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اور آپ سے بھی ہم جانیں گے، ماشاءاللہ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور آج ماشاءاللہ دونوں سیم ڈریس پہن کر آئی ہیں، تو ان سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ اپنی ڈریسنگ جو ہے کیسے سلیکٹ کرتی ہیں۔ دونوں کی ماشاءاللہ اتنی اچھی بانڈنگ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہنیں ہیں، تو ان سے بھی ہم آج یہ سب جانیں گے۔ لیکن انہی کے ساتھ جو دوسری مہمان موجود ہیں، ARYQTV کا بہت ہی پیارا نام ہے، ثنا خوانی کرتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ماہنور خان۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ خیریت سے ہیں ماہنور؟ وعلیکم السلام، آپ تمام کو بہت بہت عید مبارک۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے بھی بات کریں گے، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اور جناب میری دوسری جانب جو مہمان موجود ہیں ان کا بھی تعارف کرواؤں گی۔ آج ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا دن ہے عید کا، تو آج ان لوگوں کی مصروفیات ذرا کم ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان کی دعوت کریں، انہیں بلائیں اپنے ARYQTV کے ڈرائنگ روم میں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ان کا انداز گفتگو ہے، آپ سب پسند کرتے ہیں، آپ سب انہیں سنتے ہیں، عالمہ ہیں، اسکالر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ بطول صاحبہ۔ السلام علیکم۔
वालेकुम खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह आप भी, और आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। और नाज़रीन, उन्हीं के साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं वो यकीनन आप सबकी बहुत ही पसंदीदा हैं और हर दिल अजीज़ हैं। हम सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा जो है वो कलाम पढ़ती हैं। बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है, आपका अंदाज़ गुफ्तगू भी, जैसे अंदाज़ कलाम आपका प्यारा है, अंदाज़ गुफ्तगू भी बहुत ही प्यारा है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा अंबर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहूँगी। ईद मुबारक आपको भी। खैरियत से? जज़ाकल्लाह, आपको भी और तमाम देखने वालों को, तमाम आले इस्लाम को ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, उन्हीं के साथ एक और प्यारा नाम, ARYQ TV का एक नया इजाफा है। ARYQ TV के नेटवर्क में एक बहुत प्यारा नाम है, स्कॉलर हैं आप, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदफ़ फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व खैरियत से हैं आप भी? खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, उन्हीं के साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही प्यारा आपका अंदाज़ गुफ्तगू है, एक डिफरेंट उनका वे ऑफ टॉकिंग है माशाल्लाह। बहुत प्यारी स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा आयशा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से हैं आप भी? माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आपकी मसरूफियात भी हम जानेंगे आज। और उन्हीं के साथ नाज़रीन जो अगली मेहमान मौजूद हैं, ARYQ TV पर आप उन्हें सुनते हैं, बहुत प्यारी सनाख्वानी करती हैं, बहुत अच्छी एक आवाज़ है आपकी, मुनफरिद आपका अंदाज़ गुफ्तगू है, अंदाज़ कलाम आपका बिल्कुल मुनफरिद है। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लारेब सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं और एक मरतबा फिर तमाम देखने वालों को हम कहते हैं ईद मुबारक। आज माशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे शान ईद पे जो है बहुत ही प्यारे प्यारे ईद कुर्बान मनाने के लिए मेहमान मौजूद हैं, और यकीनन आप सब इनके बारे में जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई हमें भी पता लगे कि ये अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या मसरूफियात होती हैं इनकी। और आज ईद का तीसरा दिन है, तो आप सब हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा, जानिएगा कि ये तमाम जो हमारे साथ स्कॉलर्स हैं, नातख़्वां हैं, इनकी मसरूफियात क्या होती हैं। और आज ईद के तीसरे दिन हमने इन्हें मदू किया है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि आज ये अपने कुछ काम जो है वो पेंडिंग पर रख कर आए हैं या सारी चीज़ें निपटा कर आए हैं। यकीनन आज जो है कुछ ऐसे भी मेहमान होंगे जिनके घर आज कुर्बानी हुई होगी, तो वो अपनी सारी चीज़ें वाइंड अप करके यहाँ पर आए होंगे। तो बिला ताख़िर अपने प्रोग्राम में जो है नाज़रीन सवालात का सिलसिला भी शुरू करेंगे, क्योंकि ईद कुर्बान है और ईद उल अज़हा जो हमें जज्बा-ए इसार देती है, हमें बताती है कि ईद कुर्बान हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए हम ये ईद कुर्बान मनाते हैं। तो इसी पर गुफ्तगू करूँगी मैं। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी आसमा बतूल। ये बताइएगा, ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा, तो इसकी फ़जीलत क्या है और कुर्बानी हमें क्या पैगाम देती है ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान, इस पर क्या फ़रमाएंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। सबसे पहले आप सबको और जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उन सबको अस्सलामु अलैकुम के साथ ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जो ईद कुर्बान है, इसका बिलखसूस एक बड़ा अहम पैगाम है। जिस तरह हमारे लिए ईद उल फित्र का एक पैगाम होता है कि हम इबादत के साथ, इबादत से हम तक़वा हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लेकर आते हैं, हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत लेकर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी का एक जो मैसेज है वो लोगों को दे रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जा बजा मुकामात पर फरमाया कि अपनी मनपसंद चीज़ों को अगर तुम देते हो अल्लाह की राह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उसका अजर देता है, इनाम देता है तुम्हें। तो ईद कुर्बान के ऊपर हम कुर्बानी कर रहे होते हैं। दरअसल वो सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं है, वो हमारे इसार की कुर्बानी भी है, हमारी मोहब्बत भी है जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हमारे जितने भी प्यारे हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे अगर नाला हैं, नाराज़ हैं, हमें उनको मनाना चाहिए, अपनी अना को तोड़ के उनके पास जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये एक मुसरत का, एक जश्न का मौका है, तो यकीनन हमें सबको ज्वाइन करना चाहिए और सबको अपने घर बुलाना चाहिए। बिल्कुल। और ईद कुर्बान जो है, स्पेशली अगर हम बात करें तो ईद कुर्बान जो है वो मेहमान नवाजी का भी एक बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है। और हमारे साथ जो है दूसरे स्कॉलर मौजूद हैं। हम बात करते हैं आसमा बतूल से, हमने पूछा उन्हीं के साथ नाज़रीन एक और स्कॉलर हैं, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम इसके पैगाम को समझ सकें। ईद कुर्बान का पैगाम क्या है, ईद कुर्बान हमें क्या मैसेज देती है, तो हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ सदफ़ फ़ातिमा है। सदफ़, ये बताइएगा कि ईद कुर्बान हमें क्या मैसेज देती है? जी ज़रूर माइला। ईद कुर्बानी सिर्फ़ एक त्यौहार या एक रस्म नहीं है, बल्कि ये इसार, मोहब्बत, इताअत, तक़वा, इन तमाम जज्बों की तस्वीर है और हमें इन तमाम जज्बों का सबक देती है, मैसेज देती है। और इसको हम अगर अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलुओं को उठाएं और हम देखें कि क्या हम भी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी अनाओं को,
اپنے غرور کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے، کیا ہم یہ سب قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ قربانی کا، جیسے آپ نے جب پروگرام شروع کیا آپ آلریڈی بتا چکی ہیں، تو بس پریسائزلی میں کہوں گی کہ جس طرح سے یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا جو جذبہ کیا ارادہ ہی کیا، تو اللہ پاک نے کس طرح سے ان کو نواز دیا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مجھے ان کا خون یا ان کا جو قربانی ہے، جو ان کا خون ہے یا گوشت ہے وہ نہیں پہنچتا، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو میسج ہے یہ تقویٰ کا میسج ہے، اور جو چھوڑ دے سب کچھ رب کی رضا کے واسطے، پھر وہی نظر آتا ہے کعبے کی فضا کے واسطے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت پیارا میسج آپ نے دیا۔ اور ہمارے ساتھ حافظہ عائشہ بھی موجود ہیں۔ عائشہ یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے دونوں نے بتایا کہ عید قرباں ہمیں کیا سبق دیتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے، یہ چیز مطلب کیسے بچوں کو بتایا جائے۔ اکثر بچے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں کہ میرا جانور کہاں چلا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں کو سمجھانی ہیں، بچوں کو سمجھائیں گے تبھی جا کے انہیں سمجھ آئے گی۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے۔ قربانی ہمیں سب سے پہلا سبق ہی صبر کا دے رہی ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید کی عہد مبارکہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اور ترجمہ اس کا کیا ہے کہ جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی جانب سے یہ پیغام آیا کہ بھی قربان کرنا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ بابا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلا سبق ہی صبر کا مل رہا ہے، تقویٰ کا مل رہا ہے، استقامت کا مل رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ توکل علی اللہ کا مل رہا ہے۔ اور جو یہ قربانی ہے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی بندہ میری رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تو پھر میں قیامت تک اس کا نام اس طرح جو ہے وہ لیا جانے والا بنا دیتا ہوں کہ ہر سال ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہم جب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم صفا و مروہ کرتے ہیں، تو ہم وہاں سے حضرت بی بی ہاجرہ کی جو ہے نا وہ یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو ہم وہ یاد تازہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ارادے بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے وہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا سبق ہی یہی مل رہا ہے، ہمیں صبر، توکل علی اللہ، ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر اس مہینے میں قربانی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی تمام تر جو خلش ہمارے دل میں ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے حسد ہے، ہر چیز کو ختم کر دینا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جس شخص نے میری رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیا، میری رضا کے لیے کسی کو گلے لگا لیا، تو قیامت کے دن میرے عرش کے علاوہ جب کوئی سایہ نہ ہوگا، تو وہ شخص جو میری رضا کی خاطر ہر چیز قربان کر رہا ہے تو اسے میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً بہت پیارا میسج ہے کہ صرف ایک ارادہ ہی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عظیم قربانی کو رحمت کا نشاں بنا دیا۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نورین فائز موجود ہیں۔ تو نورین باجی، میں چاہوں گی کہ ترنم میں ہم ایک بریک پر چلے جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں ہی شکار ہو گئی جی اچھا، آپ ہماری سینئر ہیں تو ہم نے سوچا آج آپ سے بریک لیتے ہیں۔ عید شو میں آیا ہے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ عید آئی، 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 رنگ خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی، عید آئی، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، عید مبارک، عید مبارک، عید
عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک. ناظرین خوش آمدید ایک مرتبہ پھر شان عید میں آپ سبھی کو کہتی ہوں خوش آمدید. عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں اور عارف آپ تشریف رکھیں, آپ سے مزید بات بھی کریں گے. ماشاءاللہ بہت پیارا جو ہے اس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. ناظرین اب ہم نے بات کی تھی اسٹارٹنگ میں کہ ہم نورین باجی سے جانیں گے کہ نورین باجی کی جو آؤٹ فٹ کی سلیکشن ہے وہ کیسی ہوتی ہے. نورین باجی کسی ڈیزائنر سے اپنا جو آؤٹ فٹ ہے وہ بنواتی ہیں یا پھر خود ہی ڈیزائن کرتی ہیں؟ جی نورین باجی کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, ڈیزائنر ہمارے آگے کیا بیچتے ہیں. نہیں, وہ بات نہیں ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے جو تھے وہ خود ہی ڈیزائن کر دیا کرتے تھے, کبھی بیلے لگا رہے ہیں, کبھی اسٹون اس کے اندر چپکا رہے ہیں. اب جو ہے وہ اتنے اچھے برانڈس آ گئے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. بہت چھوٹی موٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم خود سے کر لیتے ہیں, لیکن ہر چیز جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ, تو اتنا محنت نہیں کرنی پڑتی. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسپیسیفک کلرز آپ کو پسند ہو کہ میں نے صرف یہی کلرز پہننے ہیں؟ اچھا, مجھے ویسے ذاتی طور پہ تو مجھے ڈارک کلر پسند ہے, لیکن میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ لیکن آج ماشاء اللہ تھوڑا لائٹ پہنا ہے اور تو ظاہر ہے اب ہر جگہ اپنی پسند نہیں چل سکتی. بالکل بالکل. تو آج لائٹ ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. ناظرین ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ عید کی مصروفیات کیا ہیں, لیکن ہمارے ساتھ جو دو بہنیں پیاری پیاری موجود ہیں, سمیرہ فہیم یوسف اور سحر عدیل یوسف, ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ دونوں ماشاءاللہ سیم ڈریسنگ کر آئی ہیں آج, اور کیسے آپ کی سلیکشن ہوتی ہے, ماشاءاللہ اتنی اچھی بانڈنگ کیسے ہے؟ بانڈنگ تو شروع سے ہی ہے الحمدللہ مائلہ, لیکن اب زیادہ ہو گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ کبھی میں کر لیتی ہوں دونوں کے ڈریسز ارینج, کبھی یہ کر لیتی ہیں, اور ڈیزائننگ خود کر لیتے ہیں الحمدللہ. باقی یہ کہ دونوں کے مشورے سے کام ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی عید کے دن لڑائی ہو گئی ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا بہنوں میں, کسی ڈریس کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر بہنیں لڑ جاتی ہیں. نہیں الحمدللہ لڑائی تو کبھی بھی نہیں ہوتی, عام دنوں میں بھی نہیں ہوتی, تو عید پہ کیا ہوگی؟ بتا دیں کیونکہ نہیں, سحر مجھ سے ایکچولی بہت چھوٹی ہیں, ان سے تو لڑائی بنتی ہی نہیں ہے. اچھا سحر کبھی لڑتی ہیں؟ نہیں بھی ایسا ہوتا ہے نا بڑی بہنوں سے نخرے کروا رہے ہوتے ہیں اپنے, کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں پہلے کھاتے ہیں ہم لوگ, نخرے کرتے نہیں ہیں. زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, بہت پیاری لگ رہی ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے مہنور خان موجود ہیں. مہنور بڑی خاموش بیٹھی ہیں لیکن وہ چاہ رہی ہیں کہ انہیں کچھ کہنا ہے. مہنور آپ بتائیے گا کہ آپ کی جو تمام تر چیزیں ہیں, عید کی تیاریاں ہو گئیں یا پھر آپ کسی محفل میں جاتی ہیں, پروگرامس میں آتی ہیں, تو آپ کی ساری تیاریاں کون کرتا ہے؟ آپ کی ماما آپ کے ساتھ کرواتی ہیں یا میری ماما, آپ لوگوں نے سائٹ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ماما مجھ میں کچھ نہ کچھ ماما لگی رہتی ہیں. تو ہوتا ہے لوگوں کا مطلب کہ وہ خود سے کر لیتے ہیں. میں سیٹسفائی نہیں ہوتی ہوں جب تک مما کا مجھے کوئی مطلب, ایک ہوتا ہے نا اگر مما مجھے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے, وہ خراب نہیں لگ رہا. اور مما کی چوائس بھی بہت اچھی ہے, تو مجھے ان پہ بہت بھروسہ ہے, اور میری ہر چیز مما خود ہی رکھتی ہیں ابھی تک. اور کیونکہ مجھے اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے, میری یادداشت کا ایشو ہے. کرتے ہیں آپ کی شادی ہو جائے پھر ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے. اصل میں ایک ہی ہوں, تو مما کا سارا دھیان مجھ پہ ہوتا ہے, میرا سارا دھیان مما پہ ہوتا ہے, مما کا میرے پر زیادہ دھیان. زبردست. تو ایک ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یہی ہے, یہ ایک ہی ہے نا. بالکل یہ زیادہ ایک ہے. ہاں یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہو اور نیک ہو, تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ آج عید کا دن ہے, عید کا تیسرا دن ہے, تو آپ کی آج کی مصروفیات کیا آتی ہیں؟ اور آپ جو ہے مہنور جو ہے اسپیشلی حیدرآباد سے یہاں تشریف لاتی ہیں, تو آج عید کے دن ہم نے انہیں یہاں بلایا ہے, تو جانتے ہیں کہ ان کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں. آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہیں؟ آج کی کچھ خاص مصروفیات یہ تھی کہ آج بس صبح اٹھنا تھا, اور آج ایکسائٹمنٹ یہ تھی کہ آج عید کا شو ہے, تو بس اس کی تیاریوں میں کہ یہ چیز بھی رکھنی ہے, یہ چیز کا کچھ ڈریس کا یہ نہ رہ جائے, کچھ جیولری کا یہ نہ رہ جائے. رہ گیا یا پھر نہیں, اللہ کا شکر ہے سب ہو گیا. مما جب ساتھ نے کیا ہے نا. بالکل ہمارے ساتھ ناظرین اس طرف جو ہے جو مہمان موجود ہیں تو ان کی جانب بھی بڑھتے ہیں, اور امبر باجی سے جانتے ہیں کہ امبر باجی آج ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ, اور آپ کو کہا جاتا ہے مدینے کی کوئل. ماشاءاللہ اتنا پیارا آپ کو خطاب ملا ہے, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں جب آپ کو اس خطاب سے پکارا جاتا ہے کہ مدینے کی کوئل. تو یہ چیزیں شیئر کی. یہ تو مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے نا, یہ وہ ہے, یہ لقب ملنا. بس یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ وہ وقت لائے ظاہر جب ہم کہ یہ سرکار کے مطلب
रूबरू भी शायद अल्लाह करे कि ये कोयल कूद सके, बस ये एक मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। वो एक चीज़ है ना, आपकी अपेरेंस में भी वो चीज़ नज़र आ रही होती है माशाल्लाह, जब यही वजह है कि सब आपको पसंद करते हैं और इतना प्यारा आपका जो है अंदाज़े बयां है, अंदाज़े गुफ्तगू इतना प्यारा है माशाल्लाह। ये बताइएगा अमर बाजी, आज ईद का तीसरा दिन है तो आपकी मसरूफियात क्या थी? कुछ काम पेंडिंग पर रख कर आएंगे या फिर नहीं? आज जो मेरा होता है ना, वो मेरे दोनों ज़्यादातर दोनों मैकों का, मतलब दोनों मैकों से मुराद एक ये मेरा मैका और एक अम्मी वाला मैका। तो कुछ बर्तन वगैरह आप रख कर आएंगे कि बर्तन धोने हैं आपने यहाँ से जाके, या फिर सारे वो तो होना ही होता ही है, वो तो आप कुछ भी कर लें, वो तो होता ही है। बर्तन तो हर वक्त मुंह चढ़ा रहे होते हैं आप। लेकिन अभी देखे ना, आप लोगों को हमने किचन से हट के ज़रा टाइम दिया है, यहाँ बुलाया है ताकि आप लोगों के ऊपर ज़रा जिम्मेदारियाँ आज के दिन कम हो, आज के दिन आप जो है ज़रा बिल्कुल। और आज तीसरा दिन भी है तो थोड़ा रिलैक्स भी हो, कहीं से भी आप हो के आ जाए। लेकिन वो जो एक चाय बनाने वाला प्रोसेस है ना, लोग समझते हैं सिर्फ हमने बैठ के चाय पी है, मगर वो जो पतीलियाँ धोनी होती हैं, वो किचन समेटना होता है, एक वो प्रोसेस भी होता है। ईद के दिन तो लेडीज की छुट्टी नहीं होती ना, ईद वाले दिन भी उन्होंने काम ही करना। ऐसा क्यों है? मतलब हम सिर्फ लेडीज ही क्यों किचन में जाती हैं? भाई किसी के तो जेंट्स भी अच्छे होते हैं, किसी घरों में वो भी करवाते हैं, हेल्प भी देते हैं, और कोई ये भी कहते हैं अपनी वाइफ्स को कि आप आराम करें, आज हम कर लेते हैं। जो सहर बहुत खामोश बैठी है, मुझे लगता है सहर शायद काम नहीं करती घर पे। नहीं, ऐसी बात या ज़्यादा काम करती हैं इसीलिए खामोश है। ऐसी भी बात नहीं है, ज़्यादा काम भी नहीं करती और ये भी नहीं कि बिल्कुल भी काम नहीं करती। असल में मेरी फैमिली बहुत शॉर्ट है, मेरे सास ससुर होते हैं, मैं होते हैं। अच्छा, आप लोग की माशाल्लाह ये तो पता है कि हाइट माशाल्लाह इतनी प्यारी है, इतनी लंबी हाइट है, तो आप लोगों को सफाई वगैरह करने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं, सीढ़ी वगैरह लगानी नहीं पड़ती होगी? ऐसा है? बिल्कुल भी परेशानी, ऐसे ही हाथ चला जाता है। हाथ चला जाता है। ये भी नेमत है अल्लाह ताला की कि आप लोगों को ज़्यादा प्यार प्यार से बुला लिया करेंगे, आ जाएगा। मासियाँ वगैरह आती हैं, वो डर जाती होंगी कि अरे तो खुद ही काम कर रही हैं, ऐसा होता है? नहीं, मतलब डस्टिंग वगैरह जो जैसे होती है, झड़ाई वगैरह जो, वो तो हम खुद ही करते हैं। मासियों के तो कहाँ काम, और उनके नापसंद आते हैं। अच्छी बात है। बाकी दूसरी बात जो आपने की कि कहीं जेंट्स हेल्प कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ ऐसा है। इनके घर माशाल्लाह करते हैं। मेरे माशाल्लाह पापा जो हैं वो मामा का बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अब जो है मैं खुद कहती हूँ कि नहीं, अब ज़ाहिर है मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता कि मैं ज़ाहिर एक बेटी हूँ, बहू, और मैं करने दूँ, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो फिर भी कहते हैं हट जाओ, मैं कर रहा हूँ, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं करते, ये मैं आपको बता दूँ। पानी का ग्लास तक खिलाकर नहीं रखते, तो मैं यहाँ कह दूँ। लेकिन कहीं आप समझे कि वो भी बहुत हेल्प करवाते, ऐसा कुछ भी। मेरे हस्बैंड ने ऐसे बताया कि शायद सहर की मैं तो जितना भी खाना अच्छा बना लूँ, मेरे हस्बैंड ना कोई मीनाकारी उसमें निकाल देते हैं। वो बहुत लाड प्यार में वो भी पले, तो वो पानी का ग्लास भी उनको देना पड़ता है, वो खुद नहीं। मैं यही कहती हूँ वापस से, आपके अंदर जब ऐसी आदत है तो बेटे के अंदर भी होनी चाहिए थी। पर ने बिल्कुल सही कहा कि मैं का सब यहाँ शिकायतें हो रही है। यही हम मेरे हस्बैंड ने 16 साल में एक दफा चाय पिलाई है, 1 कप। अच्छा। लेकिन यकीन करो वो 16,000 दफा वो मुझे, मतलब किसी के सामने देखो मैंने चाय कितनी अच्छी बनाता हूँ, क्या हाल हुआ, पूछो चाय कितनी अच्छी बनाता हूँ, वो 16 साल में 1 कप जो है ना वो बारी है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं मैं बना के खिलाऊंगा तुम्हें, ये सालन ना देखना कैसे बना। ये भी है। पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा। पहले मेरे हस्बैंड ने बनाया था जब लॉकडाउन था ना, तब उन्होंने डिशेस जो है, जब फ्री थे तो थोड़ा ट्राई करते थे। कुकिंग बहुत अच्छी की उन्होंने लॉकडाउन में, लेकिन वैसे रेगुलर रूटीन में और अच्छा भी नहीं लगता। ज़ाहिर थके हुए आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हम हमारी स्कॉलर्स में हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खामोश बैठी हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी मसरूफियात क्या हैं ईद की। क्या करती हैं आप ईद पर? किचन में आपका टाइम गुजरता है या फिर खाना खाने में? खास तौर पर कोई ना कोई, अब शादी के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अम्मी हैं, मेरी जो सास अम्मी हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं। मतलब मैक्सिमम वही कर रही होती हैं, उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। और इसके अलावा इस ईद पे वैसे आज के दिन मेरे भाई का निकाह भी है, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी एक अलग मसरूफियत है, वहाँ जाना, वहाँ करना चीज़ें, क्योंकि वालदा के बाद कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, तो बड़ी बहनों पर और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, तो बस उसकी मसरूफियत है। और बाकी कुछ ना कुछ एक डिश कम अज़ कम बनाने का बहुत शौक है, बेशक वो डिश ख़राब हो जाए या वो अपने मनसब तक पहुंच जाए, बस वो एक बनाने का बहुत शौक है। कौन सी डिश? कोई सी भी? वो बनने के बाद उसका नाम तजवीज़। अच्छा ये है, ये भी एक कहते हैं ना कि अगर खराब भी बनेगी तो फिर वो अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, आपने बनाई होगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो हमें लगता है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, अच्छी तो लग रही है, हम बड़े शौक से खा रहे होते हैं। सदफ, आप बताइएगा कि आपकी ईद की मसरूफियात क्या हैं, और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो कुछ काम पेंडिंग पे छोड़ कर आई हैं या फिर सारी चीज़ें करके और आज आप हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने में मौजूद हैं?
काम पेंडिंग पर छोड़ के आना, आई एम नॉट गेटिंग दिस, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। ख़त्म ही नहीं होते। तो जितनी भी छुट्टियां हैं, मतलब ये है कि फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड है या फोर्थ फिफ्थ है, सबसे ज़्यादा जो काम होता है बड़ी ईद का वो ज़्यादा बर्तन धोना होता है ऑब्वियसली क्योंकि छोटा सा छोटा भी काम करें तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी ये कि ऑफ कोर्स काम अभी भी हैं पेंडिंग बहुत सारे, और हमारी फ़र्स्ट डे भी कुर्बानी होती है, सेकंड डे भी कुर्बानी होती है, तो और थर्ड डे जो है वो ऑब्वियसली दावतें वगैरह चल रही होती हैं, तो काम तो ऑब्वियसली ख़त्म नहीं होते काम ख़त्म। हमारे साथ आयशा भी हैं, आयशा से भी जानते हैं और लारेब से ही पूछते हैं कि बर्तन धोना तो सभी धो लेते हैं बर्तन, लेकिन स्पेशली ईद कुर्बान पर गोश्त को हाथ लगाना, मैंने देखा है अक्सर लड़कियां जो हैं वो गोश्त से घबराती हैं कि नहीं उन्हें हाथ नहीं लगाना, और ईद कुर्बान पर तो ऐसा नहीं होता। तो आप लोग भी ऐसे हैं या फिर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले भी मम्मा के साथ गोश्त का काम मैं ही करवाती थी बैठकर पूरा, और शादी के बाद भी है। हाँ, खाना वगैरह बनाने में थोड़ा सा ये होता है कि क्योंकि पहले दिन ससुराल में होती है, दूसरे दिन मैके में होती है, तो पहले दिन जो है वो बड़ी नंदे बना रही हैं और दूसरे दिन जो है वो मम्मा बना के ऑलरेडी। आयशा, मैंने सुना है कि आप तह वाली बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पीछे क्या राज है? आपसे फरमाइशी की जाती हैं? बिल्कुल। और ये मेरे बताइए, ससुराल में किसी को तह वाली बिरयानी बनानी नहीं आती और वो सिर्फ मैं ही बनाती हूँ और बाकायदा। आयशा, अब आप ज़ाहिर यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे QTV पे मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, तो यकीनन अब वो चाह रहे होंगे कि तह वाली बिरयानी आयशा कैसे बनाती हैं, तो वो रेसिपी अगर आप शेयर कर दें हमारे साथ। चलो, वो तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। आप ये वो वाला काम कर रही हैं जो पहले वो रेसिपी पे आते ही सिंपल हो गई। वो बुजुर्ग खवातीन से पूछा जाता था कि इसकी रेसिपी क्या होगी। तो मैं बताऊंगी, लेकिन सब माशाल्लाह भी बोले, सब बता रहे हैं कि किसी के हस्बैंड कोई काम इतना नहीं करते। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मेरे हस्बैंड हर फन मौला है माशाल्लाह। आप उनसे घर का सारा काम करवा लें, आप उनसे सिलाई करवा लें, कपड़े धुलवा लें, सफाई करवा लें, आप उनसे कोई और काम करवाना है वो करवा लें, और आप उनसे खाना भी बनवा लें। बहुत सारी ऐसी चीजें आयशा मुझे उन्होंने सिखाई हैं। लेकिन आयशा ने बात चेंज कर दी, हमने रेसिपी पूछी थी आयशा से। भाई अब रेसिपी, प्याज को फ्राई किया, जब आपने प्याज को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन, प्याज जो है ना वो गोल्डन ब्राउन ही होनी चाहिए। आपने गोल्डन ब्राउन प्याज की, आपने वो निकाली, उसके बाद आपने गोश्त वगैरह जो भी आपने वो डाला और उसको अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के साथ सौते करेंगे। सौते करने के बाद आपने उसमें मसाला घर का डालना है, घर का बाहर का जो भी है वो आपने मिक्स किया, दही टमाटर हरी मिर्ची सब डाली, अच्छी तरीके से उसको भून लिया। बीफ है तो उसको दायरे गलने के लिए टाइम चाहिए होता है, अगर आपके पास कुकर नहीं है तो। हम कुकर वाले लोग नहीं हैं, डर लगता है कुकर से, तो हम पतीले में ही चढ़ाते हैं। 1-1.5 घंटे में आराम से अच्छा गोश्त गल जाता है। बस फिर उसके बाद सबसे बेसिक काम देखिए, मसाला हर कोई भून लेगा। बिरयानी तय वाली जो होती है उसमें सबसे महारत का काम है चावल गलना, बॉयल करना। चावल की जो कनी है ना, अगर आपने वो तो उसकी कोई टिप शेयर करना चाहेंगी? सबसे पहली चीज़, आपने चावल बॉईल करते वक्त सिरका या लीमू लाजमी डाल लो, इससे आपका चावल कभी भी जो है ना वो सुकड़ेगा नहीं है, वो एकदम बिल्कुल अलग रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा। खुला डालना, चावल पे भी डिपेंड, और पानी ज़्यादा डालें। आप टाइम नोट करें, अगर आप नॉर्मली टाइम जो है ना वो 15 मिनट में फुल बॉईल कर रही है ना, तो आपने 7 से 8 मिनट में चावल हटा देने बस। और जब बिरयानी की आप तह लगाएं तो ऊपर से आप दही और दूध डालें, उससे ये होगा कि आपके जो चावल हैं वो बहुत सॉफ्ट होंगे। और दूध में अक्सर मैं दूध में ना जर्दे का रंग मिक्स करके डालती हूँ और साथ में केवड़ा। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन देखें, ये माशाल्लाह हमारे साथ तमाम बिरयानी तैयार है। आप ये देखें, इनसे कहें सर्व भी करते हैं, ये भी स्कॉलर्स नातवा जितने भी हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह वो सुगड़ भी हैं, उन्हें हर काम आते हैं और खाने बनाने में भी एक्सपर्ट्स हैं, मतलब एक बेहतरीन शेफ भी हैं। और यकीनन ये जो रेसिपी आपने बताई है आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम तरन्नुम में ब्रेक लेते हैं हाफिज़ा आयशा से, फिर उसके बाद हम ब्रेक के बाद जो है लारेब से जानेंगे। आई एम नॉट नातवा। नहीं आयशा, लेकिन आप हमें सुनती हैं, हमारी वैसे ही फैमिली का हिस्सा है, तो आप मैं वैसे ही ब्रेक ले लेती हूँ, तरन्नुम में नहीं ले सकती। ट्राई तो कर सकती हैं ना। सब भाग जाएंगे फिर। नहीं भागेंगे क्योंकि हम आपकी फ्रेंड्स हैं। नहीं, मैं वैसे ही ब्रेक ले लेती हूँ, कोई मसला नहीं। वैसे ले लें जी। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, अभी वापस आते हैं। आप सब हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।